ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदा सर्व कारण कारणम। श्रोता बंधु, भगवत गीता ज्ञान रे आपण को मोर स्नेहभरा नमस्कार एवं स्वागत। श्रोता बंधु, भगवत गीतार बाणी भगवान मुखर बाहरी अर्जुन सामने प्रकाश होता। आज लक्ष लक्ष लोकंर जीवन परिवर्तन होती ए भगवत गीतार बाणी शुणी। जदि आपण को भी जीवन किसी परिवर्तन चाहते ताले भगवत गीतार बाणी आपण को शुणापी पड़ो एवं हृदयगम करने पड़ो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज आम भगवत गीतार तृतीय अध्याय 10 नंबर श्लोकटी आलोचना करवा। सहयज्ञ प्रजा स्रष्टा पुरोवातो प्रजापति अनेन प्रस विश्वधोमेश वस्तिष्ठ कामोद्वेक। सृष्टिर प्रारंभ में प्राणी मानकर प्रभु मानव और देवता आदि प्रजा मानक यज्ञ कर्म बा भगवान विष्णु को प्रत्युत यज्ञ सह एठा को धराधाम को पठाई एवं से आशीर्वाद देते कहले यही यज्ञ कर तुम्हें सुखी हो, कारण यज्ञानुष्ठान कले तुम्हें माने समस्त काम्य वस्तु पाइपर। प्राणी मानकर प्रभु भगवान विष्णु ये भौतिक जगत को सृष्टि करी बद्धजीव मानक भगवत धाम को फेरी जावा निमित्त एक सुजोग देइछंती। ये भौतिक सृष्टि थिबा समस्त जीव भूत प्रकृति द्वारा बद्ध होइछंती, कारण परम पुरुष भगवान श्रीकृष्ण सह थिबा सेमानकर संबंध को सेमाने भूली जाइछंती। भगवान सह आमर जो शाश्वत संबंध अच्छी ताहा बुझिबा निमित्त वैदिक नीति गुड़िक साहाय्य करती। भगवत गीता रे कह जाइछि देवश्च सर्वे रहमेव देवेह। भगवान कहिछंती जे समस्त वेद पाठर उद्देश्य है भगवान को बुझिबा। वैदिक मंत्र कह जाइछि पति विश्व परमेश्वरम। तेणु प्राणी मानकर प्रभु हेले परम पुरुष भगवान विष्णु। श्रीमद् भागवतम रे शील सुखदेव गोस्वामी भगवान को अनेक स्थान रे पति बोली संबोधन करिसेंती। से कहिसेंती श्रीय पति यज्ञपति प्रजापति धिवांग पति लोकपति धरापति पति गच्छत धाको बुष्टि शाश्वतं प्रसीदतां मे भगवान शतांगपति। अर्थात प्रजापति हेउचंती भगवान विष्णु। से हेउचंती समस्त प्राणींकर समस्त जगतर एवं समस्त सौंदर्यर प्रभु आ मध्य समस्तंकर रक्षाकर्ता अटंती। बद्धजीवीगण भगवान विष्णु को प्रत्यक्ष किपरि यज्ञ कर्म करिवे ताहा शिक्षा करने निमित्त भगवान ए भौतिक सृष्टि को सृष्टि करिसेंती। तेणु सेमाने ए भौतिक जगत रे थिला बेले आनंद रे जीवन यापन करि परिबे। ए जड़ी शरीर विनाश होला परे सेमाने भगवत धाम रे प्रवेश करि परिबे। यह हेउची बद्धजीवीर कर्म। ए यज्ञानुष्ठान द्वारा बद्धजीवीगण क्रमशः भगवानଙ୍କର निकटतर हुअन्ति, कृष्णଙ୍କର निकटतर हुअन्ति एवं सब दिगरु देवोपम हो जाती। ए कलिजुगरे दैविक साहित्य गुड़िक संकीर्तन यज्ञ को अनुमोदन करुछन्ति एवं श्री चैतन्य महाप्रभु ए जुगरे लोकमानकर उद्धार निमित्त यह संकीर्तन यज्ञ नाम रे परिचित कराइछन्ति। तेणु आमे माने संकीर्तन यज्ञ करवा निहाती दरकार। संकीर्तन यज्ञ एवं कृष्ण चेतना एक सांगरे गति करती। श्रीमद् भागवतम रे श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान श्रीकृष्णकर भक्त रूप बोली संबोधन करा जाइछि। सेथिरे विशेषकर संकीर्तन यज्ञ कथा उल्लेख करा जाइछि। कृष्ण वर्णं तिस्वा कृष्णं सांग पांगा सपार्षदम यज्ञ है संकीर्तन प्रायचंती ही सुमेधसः। अर्थात ए कली जुगरे बुद्धिमान लोक माने सांग पांग पार्षद संकीर्तन यज्ञ रत थिबा महाप्रभुंकर पूजा करवा उचित। दैविक साहित्य मानकरे जो अन्य यज्ञ कथा कहुଯାଇଛି
ସେଗୁଡ଼ିକ ଏ ଯୁଗରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବା ସହଜ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଯଜ୍ଞ ସବୁ ଦିଗରୁ ସହଜ ଏବଂ ଆରାମ ଅଟେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଭଗବଦ୍ଗୀତାରେ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୋତାଗଣ, ଆପଣମାନେ ଯଜ୍ଞ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବେ ଯଦି, ତାହେଲେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଯଜ୍ଞ କରନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ସେହି ଯଜ୍ଞର ଫଳ ପାଇପାରିବେ। ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ, ସେ ଯଜ୍ଞ ସାଧାରଣ ମଣିଷ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଯଜ୍ଞ କରିପାରିବେ ସମସ୍ତେ। ଭଗବାନ କଳିଯୁଗରେ ଏହି ଉପଦେଶ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେବାନ୍ ଭାବୟତାନେନ ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः ଶ୍ରେୟା ପରମ ବାପ୍ସ୍ୟତଃ। ଭଗବାନ ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି, ଦେବତାମାନେ ଏ ଯଜ୍ଞ ଦ୍ୱାରା ଖୁସି ହୋଇ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରାଇବେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ପରସ୍ପର ଖୁସି କରାଇବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ସମୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରିପାରିବେ। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଏ ଭୌତିକ ଜଗତର ପରିଚାଳନା ନିମିତ୍ତ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମତା ଦିଆଯାଇଛି। ଜୀବର ଶରୀର ଓ ଆତ୍ମାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମିତ୍ତ ଯେଉଁ ବାୟୁ, ଆଲୋକ, ଜଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯାହା ସବୁ ଦରକାର, ତାହା ଯୋଗାଇ ଦେବା ନିମିତ୍ତ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆମକୁ ସେହିସବୁ ଜିନିଷ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅସଂଖ୍ୟ ଏବଂ ଏମାନେ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କର ବିରାଟ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଅଟନ୍ତି। ମାନବମାନଙ୍କର ଯଜ୍ଞକର୍ମ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ଓ ଅସନ୍ତୋଷ ନିର୍ଭର କରେ। ଏପରି କେତେକ ଯଜ୍ଞ ଅଛି ଯାହା କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ସମସ୍ତ ଯଜ୍ଞର ପ୍ରଧାନ ଅଧିକାରୀ, କାରଣ ବିଷ୍ଣୁ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଯଜ୍ଞର ଫଳର ଭକ୍ତା। ଭଗବଦ୍ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଯଜ୍ଞର ଫଳର ଭକ୍ତା। ଭକ୍ତାରଂ ଯଜ୍ଞ ତପସାମ୍। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରଧାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯଜ୍ଞପତିଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ବିଧାନ। ଯେତେବେଳେ ଏ ଯଜ୍ଞ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଯୋଗାଣର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ଥିବା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଦେବତାଗଣ ସାଧାରଣତଃ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ଫଳରେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆମକୁ ଅଭାବ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଏ ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନର ଆହୁରି ଅନେକ ଫଳ ଅଛି। ପରିଣାମରେ ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଭୌତିକ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି କରେ। ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ କର୍ମ ବିଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଏ। ବେଦରେ କୁହାଯାଇଛି, ଆହାର ଶୁଦ୍ଧେ ସତ୍ତ୍ୱ ଶୁଦ୍ଧିଃ, ସତ୍ତ୍ୱ ଶୁଦ୍ଧେ ଧୁବା ସ୍ମୃତିଃ, ସ୍ମୃତି ଲମ୍ବେ ସର୍ବ ଗ୍ରନ୍ଥିନାଂ ବିପ୍ର ମୋକ୍ଷଃ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଯିବ ଯେ ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା କିପରି ବ୍ୟକ୍ତିର ଖାଦ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ହୁଏ ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ଆହାର କଲେ ବ୍ୟକ୍ତି କିପରି ବିଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଏ। ସ୍ଥିତି ଶୁଦ୍ଧ ହେଲେ ସ୍ମୃତିର ସୂକ୍ଷ୍ମ ତନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଦ୍ଧ ହୁଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସ୍ମୃତିଶକ୍ତି ବିଶୁଦ୍ଧ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୁକ୍ତିପଥ ଚିନ୍ତା କରେ ଏବଂ ଏସବୁର ଏକତ୍ର ସମାବେଶ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ପଦାରବିନ୍ଦରେ ଯିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାଶୀଳ କରାଏ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଆଧୁନିକ ସମାଜର ମହାନ ଆବଶ୍ୟକତା। ଇଷ୍ଟାନ୍ ଭୋଗାନ୍ ହି ବୋ ଦେବା ଦାସ୍ୟନ୍ତେ ଯଜ୍ଞଂ ଭାବିତାଃ ତଦେତାନ୍ ପ୍ରଦାୟଭେ ଯୋ ଭୁକ୍ତେସ୍ତେନ ଏବ ସଃ। ଭଗବାନ ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି, ଜୀବନରେ ଯାହା ସବୁ ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ଯୋଗାଇ ଦେବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେହି ଦେବତାମାନେ ମାନବର ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନରେ ଖୁସି ହୋଇ ମାନବକୁ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ପଦାର୍ଥ ଯୋଗାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଅବଦାନକୁ ଯେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ନ ଦେଇ ନିଜେ ଉପଭୋଗ କରେ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଜଣେ ଚୋର ଅଟେ। ଦେବତାମାନେ ହେଲେ ପରମପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଥିବା ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରତିନିଧି। ଜୀବଜଗତକୁ ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥ ଯୋଗାଇ ଦେବା ନିମିତ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ଅନୁମୋଦିତ ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବେଦରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେବତାଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଯଜ୍ଞ ପରିମାଣତଃ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ହିଁ ଅର୍ପିତ ହୁଏ। ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ କ'ଣ ବା କିଏ ବା ତାକୁ କିଏ ଯେ ଜାଣିନାହିଁ,
ତାହାରି ପାଇଁ ଯଜ୍ଞର ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କଠାରେ ଭୂତ ପ୍ରକୃତିର ବିଭିନ୍ନ ଗୁଣର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ତଦନୁଯାୟୀ ବେଦରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯଜ୍ଞ କର୍ମର କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ ଦେବତା ପୂଜା କଥା ମଧ୍ୟ ତଦ୍ରୁପ୍ତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭୂତ ପ୍ରକୃତିର ବିଭିନ୍ନ ଗୁଣର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦେବତାମାନଙ୍କର ପୂଜା କରେ। ଉଦାହରଣ, ଯେଉଁମାନେ ମାଂସଭୋଜୀ ସେମାନେ କାଳୀଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। କାଳୀ ହେଉଛନ୍ତି ଭୂତ ପ୍ରକୃତିର ବିଭତ୍ସ ରୂପ। କାଳୀଙ୍କ ଆଗରେ ପଶୁବଧ କରିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୱଗୁଣ ବିଶିଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଆରାଧନା କଥା କୁହାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ପରିମାଣତଃ ସମସ୍ତ ଯଜ୍ଞର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା କ୍ରମଶଃ ଦିବ୍ୟ ସ୍ତରକୁ ଗତି କରିବା। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ବୈଦିକ ମଞ୍ଚ ମହାଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି। ବ୍ୟକ୍ତି ଏହା ଅବଶ୍ୟ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଯାହା ମାନବର ଆବଶ୍ୟକତା ସେସବୁ ପଦାର୍ଥ ଭଗବାନଙ୍କର ନିୟୋଜିତ ପ୍ରତିନିଧି ଦେବତାଗଣ ଯୋଗାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏସବୁ ପଦାର୍ଥ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ମଣିଷର ସକ୍ଷମ ନାହିଁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମାନବର ଖାଦ୍ୟକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ମାନବର ଖାଦ୍ୟ କହିଲେ ଶସ୍ୟ, ଶାକସବ୍ଜି, ଦୁଗ୍ଧ, ଚିନି ଇତ୍ୟାଦି ପଦାର୍ଥକୁ ବୁଝାଏ। ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୱଗୁଣ ବିଶିଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କର ସାଧାରଣତଃ ଏହିସବୁ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଯେଉଁମାନେ ମାଂସାହାରୀ ସେମାନେ ମାଂସ ଭୋଜନ କରନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ କଥା କୁହାଗଲା, କୌଣସି ମାନବ ଏଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତତ୍ପରେ ଆଲୋକ, ଉତ୍ତାପ, ଜଳ, ବାୟୁ ଆଦି ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆବଶ୍ୟକ। ଏସବୁକୁ କେବେ ହେଲେ ମାନବ ସମାଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ନହେଲେ ପ୍ରଚୁର ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ, ଚନ୍ଦ୍ରାଲୋକ, ବର୍ଷା, ବାୟୁ ଆଦି ଆମକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏହା ନ ମିଳିଲେ କେହି ବଞ୍ଚିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏସବୁ ଯୋଗାଇ ଦେବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହାର ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରି ଆତ୍ମାଭିମୁକ୍ତି ଲାଭ ନିମିତ୍ତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବୁ ଏବଂ ଜୀବନର ପରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ ନିମିତ୍ତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବୁ। ଜୀବନର ପରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଏ ଭୌତିକ ସ୍ଥିତି ରୂପକ ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା। ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ କଲେ ଜୀବନର ଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧିତ ହୁଏ। ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ମାନବ ଜୀବନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଭୁଲିଯିବା ଏବଂ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖରେ ମାତିବା, ତାହେଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭୌତିକ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବା। ଏହା ସୃଷ୍ଟିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ବାସ୍ତବରେ ଚୋର ଅଟୁ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଭୂତ ପ୍ରକୃତି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛନ୍ତି। ଚୋର ସମାଜ କେବେ ହେଲେ ସୁଖୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ କୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜଡ଼ବାଦୀ, ଚୋର, ବଦମାସ, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ କୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନଥାଏ ବା ପରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେମାନଙ୍କର ଧାରଣା ନଥାଏ। ସେମାନେ କେବଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ପଛରେ ଧାବିତ। କିପରି ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ କରିବାକୁ ହେବ ସେ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ବୁଝାଇ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି କିପରି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଯଜ୍ଞ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଅବଶ୍ୟ ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନରେ ଅତି ସହଜ ପନ୍ଥା ଆମକୁ କହିଦେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଯଜ୍ଞ। ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏହା ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିପାରିବେ। ଯେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାବିଧି ଗ୍ରହଣ କଲା ସେ ଏହା ଆଚରଣ କରିପାରିବ। ଏହା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏଥିରେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜକୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଯଜ୍ଞର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେ ମାନବର ମୁକ୍ତି। ତେଣୁ କଳିଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଯଜ୍ଞ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପାଇଁ ଆମର ଆଲୋଚନା ଏତିକି। ଆମେ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଶ୍ଲୋକ 13 ଠାରୁ ଆଗକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଶ୍ଲୋକ ଗୁଡ଼ିକ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ଭାବାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ମନ ଦେଇ ବୁଝନ୍ତୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ।